بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امشری عارف حمید بٹی، لاہور پاکستان سے اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، آج ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے ایک اہم پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا ملک کی حفاظت پر عوام پاکستان اور سارے لوگ ایک ہیں۔ ملک کی حفاظت کے لیے پاک فوج کی قربانیاں بے پناہ قربانیاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی حفاظت کے لیے تمام ممکنہ اقدام کیے جائیں گے۔ یقیناً پاک فوج کی ملک کی حفاظت کے لیے قربانیاں، بھارت کو شکست دینا ایک اہم اقدام ہے، اور ہمارے جو جوان اور افسران شہید ہوتے ہیں وہ سب ہمارے پاکستان کی آن شان ہے۔ پاکستان ان کا مقروض ہے، شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے۔ دوسری طرف ناظرین، سابق وزیر اعظم عمران خان کو بہنوں کو آج بھی ملاقات نہیں کرنے دی گئی اور سورت یاسین کا ورد کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے مطابق ان پر پانی چھوڑا گیا۔ کیا پاکستان میں رول آف لا آئے گا؟ دوسری طرف طریقے تحفظ آئین پاکستان کی قیادت لاہور جی ٹی روڈ سے آئے گی، جسے مسلم مقامات کیا جائے گا، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کراچی کا دورہ کریں گے 9 تاریخ کو، اور انہوں نے جلسے کی بھی درخواست کی ہے۔ دیکھنا ہے کہ سندھ حکومت نے پازیٹیو ریمارکس دیا ہے۔ ناظرین، گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت سے ممکنہ مذاکرات پر واضح جواب دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج دشمن جہاں جہاں دہشت گردی کرے گا وہاں آپریشن کریں گے، اور آپریشن ملک کے پاکستان کی شہریوں کی حفاظت اور ملک کی سلامتی اور ایک چپے کی حفاظت کے لیے کیا جائے گا۔ راولپنڈی میں پریس کا کرتے انہوں نے کہا کہ ہمارا کام سیاسی جماعتوں سے بات کرنا نہیں، جس سیاسی جماعت نے بات کرنی ہے حکومت سے کرے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوئی صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی سیاسی جماعت سے کوئی ایشو نہیں، ہمارا کام سیکورٹی پر بے لاگ رائے دینا ہے، سیاست کا مسئلہ سیاسی جماعتیں حل کریں، سیاست یعنی کہ سیاستدان حل کریں۔ انہوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان کا نام لیے بغیر متعلقہ پوچھے گئے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وہ اتنا بڑا بااختیار وزیر اعظم تھا کہ اس نے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ اس وقت کی حکومت شخص کے گرد گھومتی تھی جس نے آرمی چیف کو قوم کا باپ ڈکلیئر کر دیا۔ یہ جنہوں نے جو فرمایا میں ایز اٹ کہہ رہا ہوں، یقیناً وہ ایک اہم ادارے کے ترجمان ہیں اور ادارہ پاکستان کا ہے۔ ڈی جی ایس پی نے کہا خیبر پختونخوا کو دہشت گردوں کے حوالے نہیں کرنے دیں گے، خارجی نور ولی مسعود کو صوبے کا وزیر اعلیٰ بنانا ہے کویسچن مارک۔ انہوں نے سوالیہ طور پر یہ بات کی۔ احمد شریف صاحب نے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں سیاسی جماعتیں، سیکورٹی فورسز اور ایک مشترکہ موقف رکھتی ہیں، اور قومی بیانیہ سے ہمیں کوئی بھی ہٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بیانیہ کھل کر سامنے آ گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر، اگر دہشت گردوں کے خلاف آپریشن نہیں کرنا تو ان کے پیروں میں بیٹھنا، اللہ نہ کرے، دہشت گرد تو ناسور ہیں۔ انہوں نے کہا خیبر پختونخوا میں گورنر راج سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ جو حکومت ہوتی ہے وہی ریاست ہوتی ہے، جو حکومت ہوتی ہے وہی ریاست ہوتی ہے۔ حکومت کو ہم سے بہتر پتہ ہے معلومات لینے کے لیے ان کے پاس بھی مختلف ذرائع ہوتے ہیں، گورنر راج لگانا یا نہ لگانا ان کا فیصلہ ہے۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ ملک کی حفاظت کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے۔ پاک فوج کی افسر اور جوانوں کی شہادت چند روز قبل بھی ہوئے، یقینی بات ہے پاکستان کی حفاظت کے لیے ہماری فوج کافی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان کی بہنوں کو گزشتہ روز ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے اس پر احتجاج کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا ملاقات آئینی حق تھا۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی نے کہا کہ مذاکرات کے حوالے سے بات
अगर 5 बड़ों की मुलाकात तक पहुंच गई है तो इसका मतलब है, गोहर बैरिस्टर को पहुंच गई है तो इसका मतलब है कि इसे ना ही समझा जाए, क्योंकि 5 बड़े मुलाकात कर सकते हैं और ना ही इसकी कोई जरूरत है। अडयाला जेल के करीब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि जब मुलाकातें ही नहीं करने दी जाती तो मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? हम हर मंगल को आते हैं और मुलाकात के बगैर वापस चले जाते हैं, जबकि अदालत का हुक्म ही और जेल मैनुअल का मुल्क का कानून भी है। 1 माह से ज्यादा अरसा हो चुका है कि इमरान खान से किसी की मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने ऐलान किया कि 8 फरवरी को पूरे मुल्क में शटर डाउन पहिया जाम हड़ताल होगी और फिर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा, लेकिन एहतजाज यकीनन पुरअमन होना चाहिए। नाज़रीन, अडयाला जेल में गुज़श्ता रोज जब इमरान खान की मंगल के रोज हुकूमत ने ही मुलाकात का दिन किया, उनकी बहनों की मुलाकात का, और अदालत का हुक्म भी, अडयाला जेल के बाहर पुलिस की भारी तफरी तैनात कर दी गई थी, कंटेनर लगाकर खंदकें खोद दी गई, रास्ते बंद कर दिए गए। कुरान पाक की तलावत कोई हथियार या शोरश नहीं है, ये तो ईमान की रोशनी और सब्र की दीवार और सच की आवाज है। लेकिन जब झूठ की सल्तनत मिलने लगती है तो हर कलमा और हर आयत इन्हें खंजर की तरह लगती है। उन्होंने गालबन हुकूमत की तरफ इशारा किया है, पीटीआई ने। उन्होंने कहा इसलिए हुक्मरानों ने अडयाला जेल की तरफ जाने वाले रास्ते सील कर दिए हैं। जिनके पास दलील की जड़ नहीं होती वो रास्ते रोकते हैं, जिनके हुकूमत की जुल्म की बुनियाद पर खड़ी हो, इन्हें तो अल्लाह का कलाम भी बगावत लगता है। अल्लाह ना करे, कुरान पाक का एक एक लफ्ज हमारे लिए अहम भी है और हमारी जिंदगी का मकसद भी है। नाज़रीन, दूसरी तरफ अडयाला जेल के बाहर कुरान ख्वानी के दौरान छोटे बच्चे को पहुंचा दिया गया है। अलीमा खान ने इस मौके पर कहा, आयतें बयान की जा रही थी और बच्ची का नाम आयत रख दिया गया है। आयतें बयान की जा रही थी और बच्ची का नाम भी आयत रख दिया गया है। अब सबसे छोटा बच्चा देखिए, 4 घंटों का आपके धरने में शमूलियत इसने अख्तियार की, तो क्या फील हो रहा है? आज सूरह यासीन का खत्म हो रहा है और उसके अंदर माशाल्लाह हमारी दुआएं इस आयत के साथ जी, आयत कलाम पाक यहाँ पे पढ़ा जा रहा है और सूरह यासीन पढ़ी जा रही है। आयत कलाम पाक, बच्ची का नाम भी आयत रख दिया गया है। नाज़रीन, ये उस धरने के दौरान एक 4 घंटे की गालबन बच्ची उन्होंने कहा वो आई है जिसका नाम आयत रख दिया गया है। हमारा तो ख्याल है कि इस मुल्क में अब वक्त आ गया है एक दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी की जाए। अडयाला जेल के बाहर शोहदा के इसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी के दौरान इंतजामिया की जानिब से खवातीन पर पानी छोड़ दिया गया, जो एक तकलीफ दे अमर है। काश ये ना होता तो बेहतर होता। खवातीन और दीगर शुरका पुरअमन बावकार तरीके से तलावत कर रहे थे, मगर इस नारवा निजाम तलावत कर रहे थे मगर इस नारवा रियासती बेहिसी और अखलाकी दिवालियापन को मजीद बेनकाब कर दिया कि सूरत और कुरान पाक पढ़ते हुए पर पानी छोड़ देना। मुझे तो समझ में नहीं आती ये हुक्मरानों के एडवाइजर कौन है जो इनसे, ये आपने देखा होगा कि कुरान पाक की आयत पढ़ी जा रही है अडयाला जेल के बाहर सड़क पे एहतजाज के दौरान। तो मेरा ख्याल है कि इस पर हुकूमत को देखना चाहिए। अगर वो आज इमरान खान से मुलाकात करवा देते तो यकीनन जो इबहाम है, जो अदम इस्तेकाम है, जो ये खदशा है कि उनकी तबीयत ठीक है नहीं ठीक और उनका आईनी हक है, तो ये बेहतर होता। इस मौके पर डीजी ISPR साहब ने वाशगाफ लफ्जों में कहा कि मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत के लिए पाक फौज किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। ताहम उन्होंने नाम लिए बगैर कुछ लोगों को थोड़ा सा तनकीद की, जिस पर सलमान अकरम राजा ने DGIS की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जब एक सहाफी ने सवाल किया तो उन्होंने जो कहा अब उनकी जुबानी सुन ले। DGIS ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि साथियों से पूछा कि आप बताएं कि KPK में 80% दहशतगर्दी के वाकयात ज्यादा है बाकी सूबों की निस्बत। उन्होंने फिर उसकी वजह भी बताई कि ये पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस की वजह से। तो वो आपकी हुकूमत पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आप दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं।
देखिए, ये तो एक बयानिया बनाने की नाकाम कोशिश है। लोग जानते हैं यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। तो आप ये कोशिश अब छोड़ दें। मैं इतनी बात करूंगा। लोगों को पता है कि दहशतगर्दी क्यों है। आपको याद होगा तकरीबन एक माह कबल एक जिरगा बुलाया गया था जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की इमारत में मुनक्किद किया गया। मैं वहां खुद मौजूद था। खैबर पख्तूनख्वा के हर खित्ते से लोग वहां आए, हर जमात के लोग वहां आए, वहां दानिश्वर आए और सबने जो बात की वो सबके सामने वाजे है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग जानते हैं कि वहां दहशतगर्दी क्यों है, वहां बदहाली क्यों है, वहां खून खराबा क्यों है। तो आप किसी अपने खुद साख्ता बयानिया के पीछे छुप नहीं सकते। देखिए, मुल्क में दहशत गर्दी का खात्मा यकीनन जरूरी है, उसके लिए पाक फौज की कुर्बानियां, क्योंकि 90,000 से ज्यादा हमने बिलातादाद शहादतें दी। पाक फौज, पुलिस, आम शहरी हो गई। लेकिन इसी तरह मुल्क में जमहूरियत को मजबूत करना भी जरूरी है, अदालतों को आजाद करना भी जरूरी है, मीडिया को आजाद करना भी जरूरी है, इज़हार राय का हक देना भी सबको जरूरी है। इंसाफ की फराहमी के बगैर कोई भी मुल्क तरक्की खुशहाली की तरफ नहीं जा सकता। मुल्क में बैनुल अक़वामी आलमी सतह पर अगर देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम, सियासी इत्तेहाद और आइन की हुक्मरानी वक्त का तकाजा है। वेनेजुएला में अमेरिकन हमले में प्रेसिडेंट को अगवा कर लिया गया, ईरान को धमकियां दी जा रही हैं, पाकिस्तान के साथ उसका दुश्मन मुल्क भारत है जिसे 10 मई को गालबन शिकस्त दी गई। तो लिहाजा मुल्क में आइन कानून की हुक्मरानी और दहशतगर्दी का खात्मा, करप्शन उससे बड़ा खात्मा और दहशतगर्दी का खात्मा उससे बड़ा जरूरी है। हम सबको एक पेज पे आना होगा, लेकिन इसके लिए सियासी जमातों को सियासी किरदार अदा करना होगा, सरकारी अफसरान को सरकारी किरदार करना होगा, अदलिया को अपना किरदार करना होगा, सिविल सोसाइटी को अपना किरदार, सहावत को अपना, मुल्क के मफाद में अपने मफाद को तरजीह देना मुनासिब नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद।